चलो विद्यार्थियों, तारीख 6/9/2024 शुक्रवार एकम कसोटी धोरण 6 विषय संस्कृत। एनो प्रश्न नंबर 1 छे, आपेला वाक्यनु अनुलेखन करो। एटले के आपणे जेवुं ज संस्कृतमां लख्युं छे एवुं ने एवुं जोई जोईने आपणे लखवानुं छे। एनो विभाग 1 छे के एकम वनमस्ति। 2 नंबर में छे शशकः भीतः भवति। 3 वानरः आगच्छति। 4 शारदायै नमः। 5 प्रसन्ना भवः सर्वदा। विभाग 2 में छे 1 अहम शिक्षकः। 2 शशकः पलायनं करोति। 3 उदरं भाण्डाकारम्। 4 पर्वत सदृशे गात्रे। 5 स्तंभा समानाः पादाः। विभाग 3 में छे कुत्र पतति आकाशः। सिंहः आगच्छति। सर्वे सन्तु निरामयाः। वीणा पुस्तकधारिणी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विभाग 4 नमस्ते देवी शारदे। शशकः किमपि न वदति। अहो अहो विचित्रम्। शशकः पलायनं करोति। पर्णपतति। विभाग 5 शशकः वृक्ष समीपः आगच्छति। शृगालः अनुधावति। सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंहः हसति। वानर भ्रातः धावतु। प्रश्न 2 छे सूचना मुजब करो। आमां विभाग 1 छे एक ने संस्कृत में शुं कहेवाय? तो जवाब आवशे ए एकम। प्रश्न 2 4 ने संस्कृत में शुं कहेवाय? तो जवाब आवशे सी चतवारी। त्रीजो छे 6 ने संस्कृत में शुं कहेवाय? तो जवाब आवशे विभाग बी षट। चौथो छे 9 ने संस्कृत में शुं कहेवाय? तो जवाब आवशे डी 9। पांचमो छे 12 ने संस्कृत में शुं कहेवाय? तो जवाब आवशे ए द्वादश। विभाग बी छे आपेला शब्दों माटे विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने लखो। पहलो छे द्विनो अंक दर्शावतो शब्द कयो? तो ए आवशे ऑप्शन। 2 नंबर में छे एकादश नो अंक दर्शावतो शब्द कयो? तो बी आवशे। त्रीजो छे चतवारी नो अंक दर्शावतो शब्द कयो छे? तो सी जवाब आवशे 4। चौथो छे पंज नो अंक दर्शावतो शब्द कयो छे? तो जवाब आवशे डी 5। पांचमो प्रश्न छे 9 नो अंक दर्शावतो शब्द कयो छे? तो ए ऑप्शन जवाब आवशे। आपेल वर्तुळनी गणतरी करीने दर्शावतो संस्कृत शब्द विकल्पोमांथी शोधीने लखो। विभाग 3 छे। एमां पहेलो छे आपणे जे शून्य छे ए गणी अने एने संस्कृत में शुं कहेवाय ए आपणे लखवानुं छे। तो पहेला 3 मींडा छे के आपेला वर्तुळनी संख्या दर्शावतो शब्द कयो छे? तो विभाग बी त्रीणी। 2 नंबर में छे 6 शून्य लखेला छे। तो शून्य आपेला वर्तुळनी संख्या दर्शावतो शब्द कयो छे? तो ए जवाब आपसे 6। 3 नंबर में छे एक ज शून्य छे कि आपेला वर्तुळनी संख्या दर्शावतो शब्द कयो छे? तो बी आवशे एकम। चौथा में छे 4 मींडा छे 4 शून्य छे कि आपेला वर्तुळनी संख्या दर्शावतो शब्द कयो छे? तो डी चतवारी। 5मा नंबर में छे 10 मींडा छे आपेला वर्तुळनी संख्या दर्शावतो शब्द कयो छे? तो ए 10।
પ્રશ્ન 3 છે કે નીચેના શબ્દો માટેનો સંસ્કૃત શબ્દ આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો. પસંદ કરીને લખો, શોધીને લખો. તો વિભાગ 1 છે કે જંગલને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે બી, વનમ. બે નંબરનો પ્રશ્ન છે કે ડરેલો શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે સી, ભીતઃ. 3 નંબરમાં છે ફૂલ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, પુષ્પમ. ચોથો છે ઘેટું શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે ડી, મેષઃ. 5મો છે વાંદરો શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, વાનરઃ. વિભાગ બી છે હાથી શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે બી, હસ્તી. પેટ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, ઉદરમ. ત્રીજો છે દાંત શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે ડી, દંતઃ. ચોથો છે દેડકો શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, મંડુકઃ. 5મો છે તાળું શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે ડી, તાલઃ. વિભાગ 3 છે એનો પહેલો છે ઝાડ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે બી, વૃક્ષઃ. બીજો છે સિંહ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે સી, સિંહઃ. ત્રીજો છે લસણ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, લસુનમ. ચોથો છે દાંતરડું શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે ડી, લવિત્રમ. 5મો છે થાળી શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે સી, સ્થાલિકા. વિભાગ 4 છે તો એનો પહેલો છે સસલું શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, સસકઃ. બીજો છે પાંદડું શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે સી, પર્ણમ. ત્રીજો છે સરસવ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે ડી, સરસપઃ. ચોથો છે કાન શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, કર્ણમ. 5મો છે ચમચી શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે સી, ચમસઃ. વિભાગ 5 છે એનો પહેલો કે પેન્સિલ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે ડી, અંકની. બીજો છે બસ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે એ, લોકયાનમ. ત્રીજો છે સાપ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે બી, સર્પઃ. ચોથો છે શિયાળ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે શૃગાલઃ. 5મો છે આકાશ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે આકાશઃ. પ્રશ્ન 4 છે સૂચના મુજબ કરો. વિભાગ 1 છે આપેલા ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ કરી ઉદાહરણ પ્રમાણે સંસ્કૃતમાં લખો. ઉદાહરણ છે ગાયતી, તો એનું આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે કે રમેશઃ ગાયતી. તો એ રીતે આપણે છે પઠતી, તો આકાશઃ પઠતી. ખાદતી, તો સોનલઃ ખાદતી. ધાવતી, તો આવશે રવિઃ ધાવતી. પતતી, તો પર્ણઃ પતતી. આગચ્છતિ, તો પરેશઃ આગચ્છતિ. વિભાગ બી છે આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દો બનાવો. ઉદાહરણ છે ગાય, તો ગાયનું ગાયતી થાય છે. તો આપણે પહેલો છે ગચ્છ, તો ગચ્છતી. વદ, તો વદતી. હસ, તો હસતી. ખેલ, તો ખેલતી. લીખ, તો લીખતી. વિભાગ 3 છે કૌંસમાં આપેલા ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ કરીને ઉદાહરણ પ્રમાણે સંસ્કૃત વાક્યો લખો. આપણે ઉદાહરણ આપેલું છે રમેશઃ અને કૌંસમાં શબ્દ છે ખાદ.
તેનું વાક્ય બને છે રમેશ ખાદતી। એ રીતે આપણે ભાવેશ છે અને કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે આપણે ચલ, તો એનું વાક્ય બનશે ભાવેશ ચલતી। બીજા નંબરમાં કૃષ્ણપાલ છે અને કૌંસમાં શબ્દ આપણે હસ આપ્યો છે તો બનશે કૃષ્ણપાલ હસતી। ત્રીજું છે કશ્યપ અને કૌંસમાં શબ્દ નમ છે તો આપણે વાક્ય બનશે કશ્યપ નમતી। ચોથું છે ભરત અને કૌંસમાં વદ શબ્દ આપ્યો છે તો એનું વાક્ય બનશે ભરત વદતી। પાંચમું છે અસ્મિતા અને કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે લીખ તો આપણું વાક્ય બનશે અસ્મિતા લિખતી। હવે પ્રશ્ન 5 છે આપણો કે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો અથવા સંસ્કૃતમાં એક શબ્દમાં જવાબ આપો। તો વિભાગ 1 છે ઝાડ ઉપરથી શું પડે છે? તો જવાબ આવશે એ પર્ણમ। 2 નંબર છે નોળિયો શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો જવાબ આવશે બી નકુલઃ। ત્રીજો પ્રશ્ન છે આપેલા વિકલ્પોમાંથી હાથીનું અંગ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો। તો એ છે સુંડાહ। સુંડાહ એટલે સૂંઢ। ચોથો છે અઠવાડિયામાં કેટલા વાર આવે છે? તો જવાબ આવે 7। એને સંસ્કૃતમાં સપ્ત કહેવાય। પાંચમો પ્રશ્ન છે શિવજીના નેત્રો કેટલા છે? તો જવાબ છે 3 નેત્રો। તો સંસ્કૃતમાં એને કહેવાશે ત્રિણી। વિભાગ 2 એનો પહેલો પ્રશ્ન છે ડરેલું સસલું દોડે છે ત્યારે સૌથી પહેલા કોણ મળે છે? તો જવાબ આવશે શ્રી। સી શૃગાલઃ એટલે શિયાળ। બીજો પ્રશ્ન છે બ્રહ્માજીના મુખ કેટલા છે? તો જવાબ આવશે બી ત્રિણી। ત્રીજો પ્રશ્ન છે હસ્તી 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 કાવ્યમાં હાથીના પગને કેવા કહ્યા છે? તો જવાબ આવશે સી સ્તંભ સમાનાહ। ચોથો પ્રશ્ન છે રિક્ષાના પૈડા કેટલા હોય છે? તો જવાબ આવશે 3। સંસ્કૃતમાં એને કહેવાશે ત્રિણી। પાંચમો પ્રશ્ન છે પેન્ટ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો સંસ્કૃતમાં એને ઉરુકમ કહેવાય। વિભાગ 3 માં પહેલો પ્રશ્ન છે દોડતા સસલાને જંગલમાં સૌથી છેલ્લું કોણ મળે છે? તો સૌથી છેલ્લું એનો જવાબ આવશે ડી સિંહ। બીજો પ્રશ્ન છે હસ્તી હસ્તી કાવ્યમાં હાથીના કાનને કેવા કહ્યા છે? તો જવાબ આવશે એ સુર્પાકારોહ સુપડા જેવા। પ્રશ્ન 3 છે રાવણના મુખ કેટલા છે? તો જવાબ આવશે બી 10। પાંડવો કેટલા હતા? તો 5। એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય પંજ। પાંચમો છે ચાવી શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? તો કુંજિકા। આવા જ બીજા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો।